వెల్కమ్ టు జీడీఆర్ న్యూస్ బులెటిన్ హెడ్లైన్స్. సెమీకండక్టర్ విప్లవానికి యువతే శక్తి, సానంద్లో ప్రధాని మోదీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుకు 3 కొత్త అదనపు న్యాయమూర్తులు, ఘనంగా పదవీ ప్రమాణం. తిరుమలలో లెనిన్ మూవీ టీం, శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నాగార్జున కుటుంబం. గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని సానంద్లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన సిజీ సెమీ ఓఎస్ఏటి కేంద్రాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా భారత సెమీ కండక్టర్ రంగాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న యువ ఇంజనీర్లు, సాంకేతిక నిపుణులతో ప్రధాని ముచ్చటించారు. మారుమూల గ్రామాలు, గిరిజన ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన యువత అత్యాధునిక సాంకేతిక రంగంలో తమ ప్రతిభను కనబరుస్తుండటంతో దేశ భవిష్యత్తుకు గర్వకారణమని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. భారత్ ను ప్రపంచ సెమీ కండక్టర్ తయారీ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడంలో యువత కీలక పాత్ర పోషిస్తారని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ITI करने के बाद प्लेसमेंट हुआ सीजी सेमी में. यहाँ आने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाके मजाक उड़ाते हो कि ITI क्या होता है? पहले तो लगता था कि हाँ गांव की लड़की है, बाहर जाके पढ़ रही है. रांची में जब मैं थी तो कि बाहर जाके पढ़ रही है, कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसे ही जा रही है बस टाइम पास करने के लिए. लेकिन नहीं, अब उन्हें लगता है कि हाँ एक्चुअल में कुछ कर रही है. आप लोगों का एक वीडियो तो बड़ा पॉपुलर हुआ था. ऐसा है. जोहार सर, मेरा नाम प्रियंका धनवार है और मैं झारखंड के वेस्ट सिंहभूम जिले की रहने वाली हूँ. मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरे भैया हैं और मैंने भी अपनी पढ़ाई ITI तक करी हुई है. उसके बाद मैं यहाँ सीजी सेमी में आई और हमें भी मुझे भी जाने का मौका मिला मलेशिया ट्रेनिंग के लिए है. उसके बाद फिर यहाँ पे अभी मैं ऑपरेटर के रूप में काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अभी काम कर रही हूँ. गुजरात में कितने साल हुए आप लोगों को? एक साल हुआ. तो मीठी दाल खाना तो बड़े परेशानी होती होगी. तब मीठी दाल की आदत हो गई. गुजरात में क्या देखा आप लोग? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए थे? नमस्ते सर, मेरा नाम कौशल कुमार है और मैं जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हूँ. पहली बार गुजरात में आए? जी सर. कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि गर्म है ये तो. हाँ जी, बहुत बढ़िया है सर. नमस्कार सर, मेरा नाम सत्यम सिन्हा है और मैं बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ सर. तो योगा वगैरह करते हो नहीं करते? सब करते हैं सर, योगा जिम तो सब. मुंगेर वालों ने तो योगा सिखाना चाहिए सबको. यस सर. नमस्कार सर, मेरा नाम शिवानी विके और मैं मध्य प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट बालाघाट. आप में से मैं सुनना चाहूंगा, यहाँ 1 साल रहे हैं, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा काम आपको लगता है जो बड़ा आनंद आ गया, कुछ जीवन में किया? आपके दोस्त पूछते होंगे जब जाते होंगे गांव में. ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుకు అదనపు న్యాయమూర్తులుగా నియమితులైన జస్టిస్ సునీత గంధం, జస్టిస్ అలపాటి గిరిధర్, జస్టిస్ చింతలపూడి పురుషోత్తం కుమార్ నేడు పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అమరావతి నెలపాడులోని ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తొలి కోర్టు హాల్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో వారికి పదవీ ప్రమాణం చేయించారు. ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు, న్యాయశాఖ అధికారులు, కుటుంబ సభ్యులు, పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. నూతన అదనపు న్యాయమూర్తుల నియామకంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో పెండింగ్ కేసుల విచారణ మరింత వేగవంతం అవుతుందనే ఆశాభావం వ్యక్తమవుతోంది. Now I request my Lord the Honorable Chief Justice to administer the oath. I, Sunita Gandham, having been appointed an additional judge of the High Court of Andhra Pradesh, do swear in the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws.
Leave it aside. విశాఖ తీర సముద్రంలో గల్లంతైన మత్స్యకారుల ఆచూకీ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విస్తృత గాలింపు చర్యలు చేపట్టిందని హోంమంత్రి బంగళపూడి అనిత తెలిపారు. ఘటనపై ఆమె ఎప్పటికప్పుడు సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్, స్థానిక ఎమ్మెల్యేలతో హోంమంత్రి ఫోన్ లో మాట్లాడి పరిస్థితిని తెలుసుకున్నారు. అలాగే జిల్లా కలెక్టర్లు, డీఐజీలు, పోలీస్ కమిషనర్, ఎస్పీలు, మత్స్యశాఖ అధికారులతో నిరంతరం సమీక్ష జరుపుతూ గాలింపు చర్యలను మరింత వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. బాధిత మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు తక్షణ సహాయ చర్యలు అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. హోంమంత్రి అనిత మాట్లాడుతూ విశాఖ తీరంలో మత్స్యకారులు గల్లంతైన ఘటన దురదృష్టకరమని అన్నారు. ఈ నెల 1వ తేదీన మత్స్యకారులు చేపల వేటకు సముద్రంలోకి వెళ్లారని, అనంతరం వారి కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు చేయడంతో ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తమై గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించిందని తెలిపారు. ఐజీ, మెరైన్స్, కోస్టల్ గార్డ్, డీఐజీ, విశాఖపట్నం, విజయనగరం జిల్లాల కలెక్టర్లు, విశాఖపట్నం నగర పోలీస్ కమిషనర్, విజయనగరం ఎస్పీ, మత్స్యశాఖ అధికారులు సమన్వయంతో సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. బోటు యజమాని అప్పారావు ఆచూకీ లభించిందని, బోటు తిరగబడడం వల్లే ప్రమాదం జరిగిందని ఆయన సమాచారం ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. నావీ హెలికాప్టర్, మెరైన్ బోట్ల సహాయంతో గాలింపు చర్యలు నిరంతరం కొనసాగుతున్నాయని, గల్లంతైన మత్స్యకారులను సురక్షితంగా తీరానికి చేర్చేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా ప్రయత్నిస్తుందని హోంమంత్రి స్పష్టం చేశారు. అమ్మ, మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఇచ్చిన తర్వాత నుంచి కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు, మెరైన్ డిపార్ట్మెంటు, ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంటు మేమందరం అదే పనిలో ఉన్నామమ్మా. యాక్చువల్గా ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి నేను మన కోస్టల్ గార్డ్ వాళ్ళకి కూడా కొంచెం గాలి ఎక్కువగా ఉందని వాళ్ళు హెలికాప్టర్ ఇవ్వడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడినా కూడా మేము వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తే. అందరికీ నమస్కారం అండి. దురదృష్టకర సంఘటన. మొన్న 1వ తారీఖున చేపల వేటకు వెళ్ళిన మత్స్యకారులు కనిపించట్లేదని నిన్న వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మొత్తం గాలింపు చర్యలు చేపట్టింది. ఆల్రెడీ ఐజీ మెరైన్స్, అదేవిధంగా కోస్టల్ గార్డు డిఐజీ, అదేవిధంగా మనకి కలెక్టర్ గారు, విశాఖపట్నం కలెక్టర్ గారు, విజయనగరం కలెక్టర్ గారు, విశాఖపట్నం సిపి గారు, అదేవిధంగా విజయనగరం ఎస్పీ గారు, జేడీ ఫిషరీస్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల కోఆర్డినేషన్తో ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి గాలింపు చర్యలు చేపట్టడం జరిగిందండి. ఇందులోని వాళ్ళ బోట్ ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అప్పారావు గారు ఆచూకీ కనుగొనడం జరిగింది. తను ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు ప్రిలిమినరీగా బోటు తిరగబడటం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగిందని చెప్పి ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అయితే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా గాలింపు చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి ఈరోజు నేవల్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా ఒక హెలికాప్టర్ ఈరోజు గాలింపు చర్యల్లోని ఈరోజు పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా కాకినాడ నుంచి వచ్చిన మెరైన్ బోట్ కూడా ఈరోజు గాలింపు చర్యలు చేపడుతోంది. మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు అండగా నిలబడేదానికి, ముఖ్యంగా ఎవరైతే మత్స్యకారులు కనిపించట్లేదో వాళ్ళ ఆచూకీ కనుగొనడానికి డిపార్ట్మెంట్ సాయశక్తిలా ప్రయత్నం చేస్తుంది. దీనికి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్తో ముందుకెళ్తున్నాం. అదేవిధంగా మత్స్యకారు కుటుంబాలని కూడా ఆల్రెడీ నెల్లిమర్ల ఎమ్మెల్యే గారు, అదేవిధంగా కొండపల్లి శ్రీనివాస్ గారు వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి వాళ్ళని పరామర్శించడం జరిగింది. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మొత్తం ఆర్డీఓ గారు, ఎంఆర్ఓ గారు అందరూ కూడా మత్స్యకారు ఫ్యామిలీస్ దగ్గర ఉన్నారు. వాళ్ళ మత్స్యకారు కుటుంబాలకి గవర్నమెంట్ అండగా నిలబడుతుందని తెలియజేసుకుంటూ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ఆ మత్స్యకారుల తాలూకు ఆచూకీ కనుగొంటామని. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయాన్ని లెనిన్ సినిమా బృందం దర్శించింది. హీరో అఖిల్ అక్కినేని తన తండ్రి నాగార్జున, తల్లి అమలతో కలిసి కుటుంబ సమేతంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే కూడా చిత్ర బృందంతో కలిసి స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందారు. అలాగే నిర్మాత నాగవంశి కూడా శ్రీవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. సినిమా విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ చిత్ర బృందం శ్రీవారి ఆశీస్సులు పొందడం విశేషంగా నిలిచింది. Sir, please.
అనకాపల్లి జిల్లా బుచ్చేపేట డి పట్టా భూమి విషయంలో తనకు అన్యాయం జరిగిందంటూ రైతు రెవెన్యూ అధికారులను ఆశ్రయించారు. ఆన్లైన్ రికార్డుల నుంచి తన భూమి వివరాలు తొలగించారని ఆరోపిస్తూ ఆర్డీఓకు ఫిర్యాదు చేశారు. బుచ్చేపేట మండలం పొట్టిదొరపాలెంకు చెందిన వీరోతి వెంకటరమణకు 1992లో ప్రభుత్వం డి పట్టా భూమిని కేటాయించింది. అప్పటి నుంచి ఆ భూమిని నిరంతరంగా సాగులో ఉందని ఆయన తెలిపారు. సాగులో ఉన్న భూమిపై బ్యాంక్ రుణం కూడా పొందారని, అయితే 2024 ఆగస్టు నుంచి ఆన్లైన్ రికార్డులో సర్వే నెంబర్ వివరాలు కనిపించడం లేదని ఆరోపించారు. ఈ విషయంపై ఇప్పటికే జిల్లా కలెక్టర్ ఫిర్యాదు చేసినా చర్యలు తీసుకోలేదని పేర్కొన్నారు. దీంతో పూర్తి ఆధారాలతో అనకాపల్లి ఆర్డీఓను కలిసి తన భూమి వివరాలను పునరుద్ధరించాలని, న్యాయం చేయాలని వినతిపత్రం సమర్పించారు. అనకాపల్లి జిల్లా బుచ్చిపేట మండలం కోమలపూడి రెవెన్యూలోని దాల్లేడు అనే సరుకులో ఏపీడీఎస్ వాళ్ళు రైతులకి ఏ విధంగా కూడా నష్టపరిహారం ఇవ్వకుండా ఎవరైతే ఉన్నారో సాగులో ఉన్న పట్టా ఉంది వాళ్ళకి ఆ పట్టా అది కాదు వేరే దగ్గర ఉందని చెప్తున్నారు. రెవెన్యూ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కాళ్ళు అరిగినా సరే వాళ్ళకి ఏది కూడా సమాధానం చెప్పలేదు. వాళ్ళకి రైతులకి అభివృద్ధిని ఎవరు కూడా ఆటంకం చెయ్యం, కానీ రైతులకి ఖచ్చితంగా న్యాయం చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు పేదలు డబ్బున్న అయితే కాదు, నిరుపేదలు. కాబట్టి దయచేసి మీ అందరూ కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన డబ్బులు కూడా వాళ్ళకి అందేలాగా ఇక్కడ ఏరియా ఉన్న అందరూ సహకరించి వాళ్ళకి మద్దతు తెలుపుతున్నాం. ఈరోజు ఎంతైతే 2 ఎకరాల సుమారు 9 ఎకరాలు పోతే 90 మంది రైతులు దాని మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. ఈ 9 మంది రైతులకు కూడా కనీసం ఒక నోటీస్ కానీ ఒక నష్టపరిహారం కానీ ఇవ్వకుండా రైతుల్ని ఇబ్బంది పెట్టి పోలీసు వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఏపీడీఎస్ వాళ్ళు అక్రమంగా వాళ్ళు సొరబడి వాళ్ళ వ్యవసాయాన్ని పాడు చేయడానికి సుమారు 7-8 సంవత్సరాల నుంచి రైతులు అదే వ్యవసాయం పండిస్తుంటే ఒక రైతు కూడా అందులో ఉండి ఆ రైతుని కూడా మీరు వ్యవసాయం చేయలేదు, పంట కూడా పండించలేదని వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టి పోలీసు వారు పక్కనెట్టి అక్రమంగా అంత సొరబడి ఇబ్బంది పెట్టడం చాలా దౌర్భాగ్యం. ఎందుకంటే రైతులకు ఖచ్చితంగా న్యాయం చేయాలి. రైతులకు న్యాయం చేసే వరకు కూడా వాళ్ళు చాలా పేదవాళ్ళు కాబట్టి రైతులకి న్యాయం చేసే వరకు కూడా ఇక్కడ అందరూ కూడా ధర్నా చేసి ఖచ్చితంగా న్యాయం చేసే వరకు కోరుకుంటున్నాం. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ లక్ష్యంగా చేసుకుని వైసీపీ ముసుగులో కొందరు విమర్శలు చేయడంపై జనసేన పార్టీ నాయకుడు కిరణ్ రాయల్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో మీడియాతో మాట్లాడుతూ విమర్శకులకు ఆయన హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో మీడియాతో మాట్లాడిన జనసేన నాయకుడు కిరణ్ రాయల్ వైసీపీ ముసుగులో కొందరు పవన్ కళ్యాణ్ లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు చేయడం సరికాదన్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి అండతో ఎదిగిన వారే ఇప్పుడు ఆయన తమ్ముడు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పై విమర్శలు చేయడం బాధాకరమని అన్నారు. రాజకీయాల్లో వ్యక్తిగత విమర్శలు మానుకొని హుందాగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చేసిన దాడి, సోషల్ మీడియా ద్వారా చేసిన దాడులు, అలాగే మామిక అని చెప్పి జగన్ మళ్ళీ డైవర్ట్ చేయడం వచ్చిన విషయాన్ని మీద మాట్లాడడానికి ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. ఓకేనా అని జగన్ అన్నాడు. ఎందుకన్నాడో ఈరోజు రాష్ట్రంలో కొంతమందికి మేము కొన్ని విషయాలు చెప్పడం రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలుసుకోవాల్సిన ఉంది. 2024 ఎన్నికల ముందు వైజాగ్ రాజధాని అని ఎందుకన్నాడంటే వైవి సుబ్బారెడ్డి, విజయసాయి రెడ్డి, సజ్జల్ రెడ్డి వీళ్ళకి వ్యాపారం చేసుకోవడానికి వైజాగ్ రాజధాని చెప్పి ప్రజల్లోకి వెళ్ళాడు. ప్రజలు ఎలా కొట్టారు, దేంతో కొట్టారు చూసాం. 11 వచ్చాడు. ఇప్పుడు మా వీకెండ్ రాజధాని అంటున్నాడు. ఎవరి కోసం తెలుసు? అది మచిలీపట్నం నాని కోసం, విజయవాడ అవినాష్ కోసం, గుంటూరు అంబటి కోసం, లేదా విజయవాడలో జడా శ్రావణ్ కుమార్ ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన కోసం కావచ్చు. వీళ్ళ కోసం ఇప్పుడు మా వీకెండ్ కొత్త కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. ఇవన్నీ ఎందుకంటే వీళ్ళ ముగ్గురిని ప్రచ్చగొట్టి పంపిస్తాడు. మనం చూసాం, కోడిగుడ్డు కొట్టించుకున్నారు పేదలు అమరావతికి. ఈ అమరావతికి చూరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, కరుణాకర్ రెడ్డి, సజ్జల్ రెడ్డి, విజయసాయి రెడ్డి అనుకోండి, ఇంకా సమ్ రెడ్డి, పెద్దిరెడ్డి, ఇతర రెడ్డి చూడాలి కదా. ఈ రెడ్డి పంపించదు. ఎందుకు కాపులే పంపించి కోడిగుడ్డు కొట్టించారు అక్కడ అంటే వాళ్ళ ముగ్గురికి రెచ్చగొట్టాడు. మా వీకెండ్ మీకోసం తీసుకొస్తున్నాను నేను, మా వీకెండ్ రాజధాని అయితే మొత్తం దోచేయచ్చు మీరు ముగ్గురు
మచిలీపట్నం గుంటూరు దాకా మొత్తం నీ హవా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ప్రయత్నంలో భాగంగానే మావిగని తీసుకొచ్చారు. కానీ మావిగని ప్రజల కోసం అయితే కాదు, మావిగని ఈ ముగ్గురు కోసమే తీసుకొచ్చింది కాన్సెప్ట్. అందుకే అమరావతి కాదు మావిగని అని చెప్పినంటే వాళ్ళ ముగ్గురు రెచ్చగొట్టి 2 లక్షల కోట్లు దోచేసిన వాళ్ళతో వాళ్ళ ముగ్గురు మీద ఈ ఒక కాన్సెప్ట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కొత్తగా ప్రయోగించారు. ఇది వాస్తవం విషయం తెలుసుకోవాలి. అలాగే మీకు ఒక జస్ట్ ఆస్కింగ్ అని ప్రకాష్ రాజ్తో తెలుసుకున్నది. ఈ మధ్య కాలంలో ప్రకాష్ రాజ్ కూడా చాలా ఎక్కువ మా మీద దాడి చేస్తున్నారు గతంలో నుంచి కూడా. ఆయన సినీ నటుడు మాధవం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి దర్శనార్థం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమలకు చేరుకున్న వీరు స్వామివారి విఐపి బ్రేక్ దర్శన సమయంలో శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనం పలకగా ఆలయ అధికారులు స్వామివారి వస్త్రంతో సత్కరించి శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. తెలంగాణ శాసనసభ మాజీ స్పీకర్ ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఈ రోజు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. ఉదయం విఐపి విరామ సమయంలో ఆలయానికి చేరుకున్న ఆయన స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు ఆయనకు వేద ఆశీర్వచనం చేయగా ఆలయ అధికారులు శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు పట్టు వస్త్రాలను అందజేశారు. అనంతరం ఆలయం వెలుపల పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ 2 రాష్ట్రాల ప్రజలు ఆయురారోగ్యాలు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆ శ్రీనివాసుని ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు. కుటుంబ సమేతంగా మా మొక్కులు చెల్లించటానికి కలియుగ దేవుడైనటువంటి స్వామివారిని అమ్మవార్లను దర్శించుకోవడానికి వచ్చాం. బ్రహ్మాండంగా దర్శనం జరిగింది. వారి ఆశీర్వచనం చాలా గొప్ప ఆశీర్వచనం కాబట్టి ఆశీర్వచనం కూడా తీసుకున్నాం వేద పండితుల చేత. ఈరోజు త్రేతాయుగం ద్వాపరయుగం తర్వాత వచ్చినటువంటి యుగం కలియుగం. ఈ కలియుగం వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క దయతో ప్రపంచమంతా సుఖ సంతోషాలతో జీవించాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం. మంచి వర్షాలు పడి మంచి పంటలు పండి అన్ని రాష్ట్రాలు దేశము అభివృద్ధి చెందాలని నేను ఒక శాసనసభ్యుడిగా నిజామాబాద్ కామారెడ్డి ఉభయ జిల్లాల బాన్స్వాడ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యుడిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ సలహాదారుడిగా తెలంగాణ మాజీ స్పీకర్గా మాజీ మంత్రిగా ఆ దేవుణ్ణి వేడుకుంటా ఉన్నాం. మీ చల్లటి చూపులు మాకు చాలు. విద్వేషాలకు తావివ్వకుండా కోపతాపాలకు తావివ్వకుండా సామరస్యంతో అందరు కలిసిమెలిసి జీవించే విధంగా జీవించవలసిందిగా ఆ స్వామివారిని వేడుకుంటా ఉన్నాం. ఎందుకంటే నేను కూడా 2023 ఎలక్షన్ కంటే ముందు స్వామివారికి విజయం పొందిన తర్వాత వచ్చి తలనీళ్ళు అనిపిస్తా అని చెప్పేసి మొక్కున్నాను. ఆ ప్రకారంగా ఆ స్వామివారి దయతో అఖండ విజయం సాధించాం. సామాన్యంగా గత 40 సంవత్సరాలుగా స్పీకర్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు శాసనసభ్యుడు ఎవరు గెలవలే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా. కానీ ఆ స్వామివారి దయతో నేను స్పీకర్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ స్వామివారి దయతో శాసనసభ్యుడిగా మళ్ళా 7వసారి ఎన్నుకోబడ్డాను. కాబట్టి వారి దయ ఉంది కాబట్టే ఇది ఇక్కడ దగ్గర వచ్చి మొక్కులు చెల్లించాం. చాలా బ్రహ్మాండంగా వారి దయ అందరికి ఉండాలని మా కుటుంబ సభ్యులందరం కొడుకులు కోడళ్ళు మనమలు మనమరాళ్ళు మా అడిషనల్ పిఎస్
అందరం కలిపి మొక్కులు తీర్చుకున్నాం. 116 ఏళ్ల వృద్ధురాలికి శ్రీవారి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పించిన టీటీడీ. సోషల్ మీడియాలో 116 సంవత్సరాల వృద్ధురాలు కాలినడకన తిరుమలకు నడిచే వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. కాలినడకన తిరుమలకు వెళ్తున్న వృద్ధురాలి వీడియో ఇటీవల వైరల్ కావడంతో ముఖ్యమంత్రి టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు స్పందించారు. వృద్ధురాలితో పాటు ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించాలని నిర్ణయించిన చైర్మన్ ఆమె వివరాలు తెలియజేయాలంటూ నిన్న ఎక్స్ వేదికగా కోరారు. చైర్మన్ విజ్ఞప్తిపై స్పందించిన టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు సత్వరమే దర్యాప్తు చేపట్టి వృద్ధురాలిని కనుగొన్నారు. సదరు భక్తురాలిని తమిళనాడు చెన్నైకి చెందిన నవనీతమ్మగా అధికారులు గుర్తించారు. చైర్మన్ నిర్ణయం ప్రకారం ఈ రోజు ఉదయం వృద్ధురాలు నవనీతమ్మ ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు చైర్మన్ కార్యాలయ సిబ్బంది వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పించారు. బయోమెట్రిక్ నమోదు ప్రక్రియ నుండి ఆలయంలోకి తీసుకెళ్లే వరకు సిబ్బంది పర్యవేక్షించారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర సమక్షంలో వేద పండితులు వృద్ధురాలికి వేద ఆశీర్వచనం చేశారు. ఈవో రవిచంద్ర ఆమెకు పట్టు వస్త్రం కప్పి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. చైర్మన్ సార్కి వెళ్ళిన దానికి చైర్మన్ సార్ మాకు వీఐపీ దర్శనం కల్పించి మాకు మా అమ్మమ్మని అందరినీ దర్శనం ఇచ్చారు. చైర్మన్ సార్కి కృపంగా దైవ కృపంగా మాకు వీఐపీ దర్శనం అయిందన్న చాలా సంతోషంగా ఉంది. మర్చిపోయిన రోజుగా గుర్తుపెట్టుకుంటాము. అందరికీ ధన్యవాదాలు. దేవస్థానం వాళ్ళకి అందరికీ నమస్కారాలు చేస్తాను. ధన్యవాదాలు. చెన్నై తిరుపతికి వచ్చి 10 సంవత్సరాలు 10 ఏళ్ళు అవుతుంది. 10 ఏళ్ళుగా తిరుపతిలో ఉన్నాం. నడక మార్గంలో మీకు అంగడి ఏమన్నా ఉందా? ఏం లేదు. కింద ఆటో దొరుకుంటాం సార్. ఆటో ఆటో పెద్ద వేడ ఉంటుంది. ఇంటికాడే ఉంటుంది. దర్శనానికి రావాలని ఎట్లా అనుకున్నారు? నడిచి ఆమె టార్చర్ చెప్పేసి మాకు ఆమె రావాలన్నా నడిచే పోవాలని నడిచే వచ్చాం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.